आजिर आलोचना कविता और राजनीति समकालीन मनीषर जीवन और जिजीविषा सह राजनीति अंगांगी रूपे जड़ित। मनीष एपरिक प्रकृतिर स्थिति को मध्य राजनीति प्रभावित करुछि। एने अनेक उदाहरण दि जाइपारे। से गुढ़ा लुण खाइब कि आयोडीन युक्त ऋण खाइब, से कौ बिहन चाष करिब, से सिलाबस रे कौन पढ़िब, से सब राजनीतिक निष्पत्ति उपर निर्भर करे। एपरिक से केतोटी छुआ जन्मिब से कथा राष्ट्रतंत्र को चलाउथवा सरकार, राजा बा कौनसी एक दलर राजनीति द्वारा नियंत्रित होउछि। शिक्षा बा स्वास्थ्य रे केते खर्चा हब से भी एक राजनीतिक निष्पत्ति। युद्ध और शांति भी राजनीति उपरे निर्भरशील। देश रे केते जंगल रहिबो, केते खणी हेबो, केते कोयला जला हेबो, नदी रे केते पानी बहिबो, ता उपरे केते नदीबंध हेबो से भी राजनीति उपर निर्भर करे। मनीष दिन को केते घंटा श्रम करिबो से भी एक राजनीतिक निष्पत्ति। आम समय मानव नियति निजक राजनीतिक शब्दावली रे प्रकटित करुछि। से दृष्टि कविता सह राजनीतिर संबंध एक प्रासंगिक विषय। रचनात्मक स्तर राजनीति सह लेखकर संपर्क एमिति एक प्रश्न और प्रसंग जहां सामना करने जरूरी किंतु सहज मध्य नुहे। से बोधे अनेक कवि यही प्रश्न और प्रसंग नीरव रुहंती वा पलायन करने को चेष्टा करती। यार अनेक कारण थाईपे। हेईपरे राजनीतिक चेतनार अभाव, हेईपरे राजनीति को बुझीबार अक्षमता, हेईपरे से नीरवता और पलायन पछरे एक राजनीति रही। हेईपरे ताहा एक गंभीर चिंता और विमर्शर परिणाम। हिंदी ओडियार आधुनिक काल रे प्रगतिवादर बेलारे कविता और राजनीतिर सीधा सड़क घनिष्ठता ही थिला। ए घनिष्ठता दुई रकमर उपलब्धि हैला। ये जो घनिष्ठता हैला सेइथिरु दुई रकमर उपलब्धि हैला। प्रथमटी हैला या कवितारे उजागर मानवीय सहानुभूति और सामाजिक वास्तवतार क्षेत्र को आगक बढ़ेला। अन्यटी एक नुआ संकट को जन्म देला। यह कविर निजस्व बाक पद्धति, व्यक्तित्व, अद्वितीयता को एक सामान्य आडंबर और बड़मुहा सार्वजनिकतार आक्रांत कर पकेला। प्रगतिवादी राजनीतिक उत्साह और सामाजिक स्वप्नदर्शितार फल है सरलीकरण रूप से कवितार सरलीकरण, राजनीतिर सरलीकरण और शेष में मनीषर सरलीकरण। मनीषर प्रतिमा को ठोस सामाजिक रूप से परिभाषित प्रतिष्ठित करने को जाई प्रगतिवाद जो रकमर अतिरंजन और सरलीकरण कला से एक नुआ रकमर अमूर्तपण को जन्म देला। छायावादी कवितार अमूर्तपण हो कि प्रगतिवादी कवितार ये अमूर्तपण कवितार आंतरिक मूल्य जहाँ सब सूक्ष्मता, संघात और जटिलता उपर पर्यवेसित ता उपर एक प्रहार मनहेला अनेक कवि और आलोचकों को। कवितार असल मूल्यर रक्षा अन्वेषण एक प्रतिक्रिया जन्म नेला किछि कवि और साहित्यिकों भितर। यही प्रतिक्रियार दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है सामग्रिक रूपे कवि लगी राजनीति अस्पृश्य हो। राजनीति विरोधी प्रतिक्रियावाद कारणरू राजनीतिक चेतना कविकर्म लगी अनावश्यक और अप्रासंगिक होगला। धर्म, राजनीति और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा रूप से जो तीन पारंपरिक सहारा कविता लगी उपलब्ध थिला से सब आगपरी उल्लेखनीय हो रहिला नहीं। सेइथिरु जो वैचारिक शून्य जन्म बा उत्पन्न हैला कविकर्म वैचारिक शून्य रे होउथवा एक कर्म रे परिणत होगला। राजनीतिक विचारधारा प्रति घृणा और अरुचि और सेथिरु प्रेरित कविता संघातहीन और नामहीन हवा स अज्ञानर सीमा आड़कू जीवाक बसिला। ये अरुचिर आउ एक कारण मध्य रही। बामपंथी और प्रतिक्रियावादी उभय रकमर राजनीतिक आदर्शवादर शेष परिणति हैला एकछत्रवाद। विचारधारा प्रति विकर्षण और विमुखता एते चरम रे पहुँचला जे राजनीति ही मानवद्रोही मने हैला। मिछ, अर्धसत्य, मात्राधिक सरलीकरण और तुच्छतारे भर्ती राजनीति दूरी रहिबा हुए तो ठीक थिला, किंतु दुर्भाग्य है से नारे राजनीतिक चेतनाहीन होगाक लगिले अनेक कवि और साहित्यिक और ताहा से समय से उचित मन होउथला। गोटे समय थिला व्यवस्थार केन्द्र रे धर्म थिला। क्षमतार रहुथवा वर्ग धर्मशास्त्र को व्याख्या करुवा वर्ग को सांगरे रखी लोकों ऊपर निजर प्रभुत्व जाहिर करुथिले। धर्मशास्त्र उपजुवा नैतिकता, मूल्यबोध आदि समाज को चलाउथवा चालक शक्ति ही रहितिला। से भी एक निर्दिष्ट धरण राजनीति बोली कहा जाई पारे। पोप विरोधी लड़ई जहाँ आम यूरोप रे देखिले
ଦେଖିଥିଲେ। ଉପନିବେଶିକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଉପନିବେଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଏକ ନୂଆ ସମୟ ଆସିଲା, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଧର୍ମର ନିଜର ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପକ୍ଷ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କିଛି ବି ଅଣରାଜନୀତିକ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ମହାଯୁଦ୍ଧ, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ରହିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଜନିତ ଗତିବିଧି ଆଦି ଓ 90 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତୀକରଣ ବାଟ ଦେଇ ରାଜନୀତିର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଜିଉଁଥିବା ଲେଖୁଥିବା ଲୋକେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଓ ବୁଝାମଣା ବିନା ଲେଖିବେ ଓ ଲିଖନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଣରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ମନେ କରିବେ, ତେବେ କବିତାରେ ଏକ ବୁନିଆଦୀ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧ ଘର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରତା, ପଳାୟନ ଓ ବିମୁଖତା ଅର୍ଥ ସମକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଜଟିଳତା, ସଂଘାତ ଓ ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ପଳାୟନ। ସେ ଆଉ ଏକ ରକମର ସରଳୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ, ଯାହା କବି ଓ କବିତାକୁ ସମକାଳୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ ଓ ବୁଝାମଣା କିଛି କବିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା। ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହି ବା ତା ପ୍ରତି ଅରୁଚି ଦେଖାଇ ଊନବିଂଶ, ବିଂଶ ଓ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହ ଧରିବା ସହ ତାର ବହୁପ୍ରସ୍ଥୀୟ ଜଟିଳତାକୁ ବୁଝିବା, ବଖାଣିବା ପ୍ରକୃତିରେ ଅସମ୍ଭବ। କବିତାର ମାନବୀୟ ସାର୍ଥକତାର ହିତରେ ରଚନାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ରାଜନୀତି ସହ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଭାଷାର ଏକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଅନ୍ୱେଷଣ। କବିତାର ବିମ୍ବମାଳା, ପ୍ରତୀକ, ମୁଦ୍ରା ଓ ରୂଢ଼ିରେ ଫସି ଅମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାନବ ପ୍ରତିମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ, ଠୋସ୍ ଓ ତାତ୍କାଳିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇ ଆସିଲା। ସଭା ସମିତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ଫ୍ୟୁ, ଜେଲ୍, ବିତର୍କ, ବିମର୍ଶ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ ରାଜନୀତିକ ଗତିବିଧି, କ୍ଷମତାର ଖେଳ, ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଦ୍ରୋହ, ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଗୁଳି, ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଯୁଦ୍ଧ, ନିର୍ବାଚନ, ସଂସଦ, ସଡ଼କ, ବିକାଶ, ମାନବ ଅଧିକାର, ମିଡ଼ିଆ, ସେନ୍ସେକ୍ସ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତଥାକଥିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଅର୍ଥନୀତି, ରୋଜଗାର ଓ ଏସବୁର ଦେଶ, ସମାଜ, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀତିଦିନର ସାର୍ବଜନିକ ଦୁନିଆରେ କବିତା ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ପରଖିବା, ରଖିବା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରାଜନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରାପଦ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିପଦ ବା ସଙ୍କଟ ବରଣ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ରାଜନୀତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂସାର ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ସଂସାର ହୋଇପାରେ, ଅତୀତଜୀବୀ ଓ ଭାବି କଳ୍ପନାର ସଂସାର ହୋଇପାରେ, ସମକାଳୀନ ସଂସାର ନୁହେଁ। ଅସଲରେ ସେଇଟା ସମକାଳୀନ ସଂସାର ନୁହେଁ। ରାଜନୀତିକୁ ଅଛୁଆଁ ମନେ କରୁଥିବା କାବ୍ୟ ସଂସାର କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସାର୍ଥକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ତାତ୍କାଳିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶ ଓ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଗମ୍ଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଓଲଟପାଲଟ, ସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଗରିକର ସ୍ୱର ଯେତେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ତୀବ୍ର ହୁଏ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ରାଜନୀତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବେଳ ହେଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପୋଷଣର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓ ତା ଉପରେ ଦମନର ବେଳା ହେଉ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ବା ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଓ ଦଳିତର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଳନ ହେଉ ଅବା ହେଉ ବିକାଶନାମୀ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କବି ଓ କବିତା ସାକ୍ଷୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ରାଜନୀତି। ଏ ରାଜନୀତିଟି କବିର ନିଜସ୍ୱ ଚୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଚୟନ ଏକ ରକମର ନିରାପତ୍ତାଜନିତ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ସାହସିକତା ଲୋଡ଼େ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୁକ୍ତିବୋଧ, ରଘୁବୀର ସହାୟ, କେଦାରନାଥ ସିଂ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବର୍ମା, ଋତୁରାଜ, ଧୁମିଲ, କମଲେଶ ଆଦିଙ୍କ କବିତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର କାଳରେ ରାଜନୀତିକ ଚେତନା ରଖି ଲଗାତାର ଭାବେ ଲେଖିଥିବା କିଛି କବିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ସଚୀ ରାଉତରା, ରବି ସିଂ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଆଦି। ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ିରେ ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର, କୁମାର ହସନ, ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ଶୈଳଜ ରବି, ବିଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ବସନ୍ତ ମୁଦୁଲି ପରି ଆହୁରି କିଛି ନାଁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ି ଆସିଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି କବିତା ରଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ନାଁ ନିଆଯାଇପାରେ।
ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ଭାରତ ମାଝୀ, ସୁଚେତା ମିଶ୍ର, ଅଖିଳ ନାୟକ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ, କେଦାର ମିଶ୍ର, ବିରଜା ବଳ, ଚିନ୍ମୟ ବିବେକ, ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱପ୍ନା ମିଶ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତିଧାରା ସାମଲ, ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ, ସମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଲେଲିନ, ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀ, ଅଭୟ ନାୟକ, ହେମନ୍ତ ଦଳପତି, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭୋଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଭବାନୀ ଭୂୟାଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ନାଁ ଆସିବ। ଆମେ ଏ ଭିତରେ ବି ରହିଥିବା ବିବିଧତା ଅଲଗାପଣକୁ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତାରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯାହା କବି ଓ କବିତାକୁ ବଡ଼ ମୁହାଁପଣବାଦୀ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି, ଘୋଷଣା, ପ୍ରଚାର, ସ୍ଲୋଗାନ, ଭାଷଣ, ସିଧାସଳଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭଳି ସାର୍ବଜନିକତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଇଲା। କବିତାରେ ସମାବେଶୀପଣର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ଆଉ କିଛି କବି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ବା ଦଳୀୟ ପକ୍ଷଧରତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିଜ ରଚନା କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ। ବେଶୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାମପକ୍ଷ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କବିତାକୁ କେବଳ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ସାମଗ୍ରିକତାରେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ କବି ମୁକ୍ତିବୋଧଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ କବି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, କୁମାର ହସନଙ୍କ କଥା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରଣୀୟ। ସାମାଜିକ ଯଥାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଗହନ କାବ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କୃତି ସବୁକୁ କେବଳ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କବିତାର କଳାତ୍ମକ, ମାନବୀୟ ଅର୍ଥ ଓ ପରିଣତିକୁ ଅକାରଣରେ ସୀମିତ କରିଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବିର ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ଯେଉଁ କିଛି ଯୁବକବିମାନେ, ସବୁ କବି ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଛି ଯୁବକବିମାନେ ଆସିଲେ ଓ ଆଜି ବି ଲେଖା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ବାମ ହେଉ କି ଦକ୍ଷିଣ, ବା କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ। ଇତିହାସରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ି ଶିଖି ଦେଖି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ହେଉ କି ବାମ, ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରର ପ୍ରୟୋଗଟି ଶେଷରେ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ କୌଣସି ଏକ ବିଚାର ବା ଦଳର ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜନୀତି ଲାଗି କବିତାକୁ ନୁହେଁ, କବିତା ଲାଗି ରାଜନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଦଳ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନଥିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବିଚାରହୀନ ହେବା। ଅବଶ୍ୟ ବିଚାରହୀନ କବି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାରତ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ, ସେ ଜନିତ ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର, ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ବିରୋଧର ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ପ୍ରତି ରାଜନୀତି ବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଣ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଗତିବାଦର କାଳରେ ଯେମିତି କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ଆଦି ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। କ୍ରାନ୍ତିକାରିତା ଓ ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ କବିତାର ଯେଭଳି ସରଳୀକରଣ କରିଥାଏ, ତାହା ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ କବିତା ସତ୍ୟକୁ ତାର ଅରାଜକ ଜଟିଳତାର ସ୍ଥିତିରେ ଘେନୁଛି, ଖୋଜୁଛି ଓ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ନହେଲେ ରାଜନୀତି ସହ ପୁନର୍ଘନିଷ୍ଠତା କାରଣରୁ, କବିତାର ଯେଉଁ ପୁନର୍ଘନିଷ୍ଠତା ଘଟିଛି, ସେ କାରଣରୁ ଏକଥା ଘଟିପାରେ ଯେ ରାଜନୀତିକ ଲାଗୁଥିବା ଥିମ୍କୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ବଦଳରେ, ତାର ଆନ୍ତରିକୀକରଣ ବଦଳରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଜ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ କବି ପୁଣି ଥରେ ଅଳଙ୍କାର ବା ଆଭୂଷଣ ପରି ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ, ବିନା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଧାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଉଦ୍ଘୋଷଣା, ଭାଷଣ, ସିଧାସଳଖ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କବିତାରେ ଅଂଶୀଦାରତ୍ୱର ରଙ୍ଗ, ରୂପ ଓ ରସ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ଡର ହେଲା, ରାଜନୀତି ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଶକ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ହତିଆର ହୋଇଯିବନି ତ କବିତାର ରୂପରେ ଉଜାଗର ହେଉଥିବା ଅନନ୍ତ ମାନବୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କରିଦେବନି ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ କବିତା ଦେଇପାରିବ। କବିତା ଲେଖୁଥିବା କବିର ବିଚାର, ବିବେକ, ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ଚେତନା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।